वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय
कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः हरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरता परदेवतया गदितान्निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरमावशतोपवधूषदकोटिवृतात् स्मरकोटिसमा प्रतिवल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकजनुद्धरधीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दयाचलधे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजतमोमिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुत्वहमन्यमहं न कथञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मं प्रणामेच्छया गद्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रियकान्ताय कल्याणनि
निधये निधयेत्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्गये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमशान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलै अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वैरचार्य सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेत्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्गये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमशान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलै अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोक
सर्वैश्च पूर्वैरचारे सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఊయి, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఊయి, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. చిన్న చిన్న గూటిలోనే స్వర్గము, అరే చిన్ని చిన్ని గుండెల్లో నా ప్రేమ ఇంకిపోదులే. సీతాకోక చిలుకకు చీరలందుకు, అరే ప్రేమ ఉంటే చాలునంట, డబ్బు గిప్పులెందుకంట. పచ్చని చిలకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వెంటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లు, లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా, ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా, గోవింద గోవింద పువ్వు పున్నమి వెన్నెల గోవింద 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 చిన్ని పూమాల సేవల గోవింద గోవింద వీణా వెంకటేశం వెన్నెల గోవింద ననాథో ననా సేవల గోవింద గోవింద సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి సేవల గోవింద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా, ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా, శ్రీ వెంకటేశ శ్రిత సంబంధ సేవా భాగ్యం దేహి ముకుంద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా, ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా. తిరుపదములకు తిరువడి దండలు, శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు, తిరుపదములకు తిరువడి దండలు, శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు, అకళంక శంఖ చక్రాలకు అపురూప కుసుమమాలికలు, ఆజానుబాహు పర్యంతము అలరుల తావళహారములు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా, ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా, ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా.
మల్లె మరుమల్లె మధుర మందార మనోరంజితాలు చంపక పారిజాత చామంతి జాజి విరజాజి సంపెంగలు కలువలు కమలాలు కనకాంబరాలు పొన్న పొగడ మొల్ల మొగలి గులాబీలు మరువందమనం మావి మాచి వట్టి వేరు కురువేరులు గరుడా గన్నేరు నందివర్ధనాలు హరిత హరిద్ర బిల్వ తులసీదళాలు నీకోసం విరిసే నిన్ను చూసి మురిసే నీ మేను తాకి మెరిసే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदा चिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म सदा सत्ययोग्यं मुदा
వచ్చేయండి జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేయండి Gustavo.
ఈ వ్రతం చెప్పడానికి యోగ్యత కలిగిన వాడు అని నారద మహర్షి అనుకున్నాడు. భిక్షాందేహి అని మధ్యాహ్న సమయంలో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు. అప్పుడే అతడు భిక్షకు వెళ్ళి బియ్యము, పప్పు, ఉప్పు, చింతపండు, కూరగాయలు తెచ్చుకున్నాడు. భోజనం చేద్దామని సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పాతకాలంలో పద్ధతి కాబట్టి పిల్లలందరికీ దంపతులు భోజనం పెట్టి, భర్తకు పెట్టి ఆవిడ భోజనం చేసే విషయం. ఇలా మనమిద్దరం ఒకేసారి చేద్దామని దంపతులు అనుకున్నారు. ఆ పనులు ఉన్నాయి. మన పిడిగిట్లో ఎన్ని ముద్దలు అని మీరు ఈ ముద్దలతో ఈ పూట కాలం గడుపుదాం అనుకున్నారు ఆ బ్రాహ్మణ దంపతులు. వెంటనే భిక్షాందేహి అని చెప్పి ఈ నారద మహర్షి మారువేషంలో ద్వారం దగ్గర ఉన్నాడు. వెంటనే అయ్యో ఎవరో వచ్చారు, ఏం కావాలి నాయన అన్నాడు. పక్క చిక్కిపోయాడు. ఎప్పుడో వారం అయిననే రాజుగారు ఉండేవారు. చక్కగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాయన. పేదవారికి చక్కగా దాన ధర్మం చేసేవాడు. ఆ రాజుగారు వేటాడటం ఆయనకి ఇష్టం, అలవాటు అన్నమాట. ప్రతిరోజు జంతువులను వేటాడేవాడు. అడవికి వెళ్ళి ఆ జంతువుల వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసేవాడు. నా విష్ణు పృథివీపతి అని శాస్త్రం. రాజుగారు ఎవరు? సాక్షాత్తు మహావిష్ణువే. మహావిష్ణువు అనుగ్రహం ఉంటేనే వాడు రాజవుతాడు, ఎవరైనా కానివ్వండి. అలా ఆయన్ని మనం పూజించవలసిందే, ఎలాంటి వాడైనా సరే. ఇలా ఆ రాజుగారు గొప్పవాడు కాబట్టి వీరందరూ స్నేహంగా ఉన్నారు ప్రజలందరూ. అయితే రాజుగారు అడవికి వెళ్ళి జంతువులను వేటాడి మధ్యాహ్నం వేలైంది. బాగా ఆకలి దప్పికలు అయ్యాయి. రాజుగారు టైం చూసుకున్నాడు, వాచులు లేవకు. ఇక్కడ చూశాడు గురువు గారు టైం, పైకి చూశాడు సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడో దాన్ని బట్టి సమయాన్ని గుర్తించాడు. 1:20 అవుతుంది సమయం, అంతేనా? ఓకే. మరి రాజుగారి వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, భోజనం చేద్దాం, చాలా దూరం వచ్చా, ఎలా వెళ్ళాలి దారి చెప్పాడు. ఆయన కుడివైపుకి వెళ్ళేవాడు ఎడం వైపు వెళ్ళిపోయాడు. అయ్యో ఎలా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ సరే ఇటు వెళ్దాము అని చెప్పి వెళ్ళి గొల్లవారు గ్రామానికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ చిన్న పిల్లలందరూ 8 ఏళ్లలోపు పిల్లలందరూ కలిసి వ్రతాన్ని చేసుకున్నారు. ఎవరో చెబుతుంటే విన్నారు, వ్రతం చేస్తే మంచిది. వాస్తవానికి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని మనం ఏడాదికి ఒకసారి మన ఇంట్లో చేయడం వల్ల ఏడాది పాటు ఇంటికి కలిగే బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. అందుకే ఏడాదికి ఒకసారి ఇంట్లో వ్రతం చేసే విధానం అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నది. కార్తీక మాసంలో ఒక ప్రాంతం వారు, దీపావళి సమయంలో ఇక్కడి ప్రాంతం వాళ్ళు, మరొకరు శ్రావణ మాసంలో, మరొకరు మా పెళ్లి రోజులో మేము వ్రతం తప్పనిసరి, పుట్టినరోజు తప్పనిసరి, ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏదైతే ఏముంది వ్రతం చేయడం ప్రధానం ఏడాదికి ఒకసారి మన ఇళ్లలో. ఇలా ఆ యొక్క రాజుగారు గొల్లవారు ఉండే ఆ గొల్లవారందరూ చిన్నపిల్లలందరూ విన్నారు వ్రత విషయం. వారి దగ్గర ద్రవ్యాలు లేవు, ఆవు నెయ్యి లేదు, అలాగే అరటి పళ్ళు లేవు. అడవిలో కదా 4 ఎర్ర పూలు తెచ్చారు, అవే కుంకుమ. ఎల్లో కలర్ పూలు కొన్ని తెచ్చారు, అవే పసుపు. ఇంకేదో పౌడర్ తెచ్చారు, పూల నుండి రాలి, అదే గంధం అనుకున్నారు. పుష్పాలు ఉంటాయి కదా, రకరకాల పుష్పాలు. వాటితో ఓ చెట్టు గోడకి నామాలు పెట్టారు. ఎక్కడ నామాలు ఉంటే అక్కడ ఎవరు ఉంటారు? మహావిష్ణువు స్వామి ఉంటారు, పరమాత్మ. అక్కడ పూజ చేశారు. పూజ అయిపోయింది అంతే. మళ్ళాగా ఈ సహస్రనామాలు, అష్టోత్తరాలు, లేకుంటే పుచ్చదూక్తము, అంత పుష్పాలు ఏం లేవు. అయిపోగానే నైవేద్యం పెట్టాలి కదా. మనమైతే జీడిపప్పు, ఆవు నెయ్యి, యాలకులు, ద్రాక్ష ఇవన్నీ వేసి ప్రసాదం అందరి తర్వాత వినియోగం అవుతుంది. చూడండి ఎంత బాగుంటుంది. ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర లేవు. ఏం చేశారు? వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకున్న చద్దన్న మూట ఉన్నది, పెరుగన్న మూట. రాత్రి మిగిలిన అన్నాన్ని ఇంత ఆవకాయ వేసి పెరుగు పోసి కల్పించింది. నాయన తినవయ్యా అని చెప్పి తల్లి. ఇది దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి తిందాం మనం. ఎంత గొప్ప భావన చూడండి. అన్నీ తలా ఒక చదివుతుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి టిఫిన్ కదా. మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఏం చేద్దాం? అన్నిటిని కలుపుదాం ఓ చోట. అన్నీ తినేదే కదా, కలిపినంత ఏమవుతుంది? ఏం కాదు, పొయ్యే ఎక్కడి పుట్టలోకి అని చెప్పి అన్నీ మిక్స్ చేశారు. స్వామికి నైవేద్యం పెట్టారు. అక్కడే ఉన్న మోదుగాకుల్లో తింటూ ఉన్నారు. ఈ రాజుగారు అన్నిటినీ చూస్తున్నారు బాగా. ఓహో మీరు ఇలా చేస్తారా అని చెప్పి అతడు
ఇతన్ని చూశారు మీరు, ఆయన ఆకులో తెచ్చిచ్చారు సగం తిన్న తర్వాత. అతడి కోపం వచ్చింది, నేను రాజుని, నాకు ముందే ఇవ్వకుండా మీరు ఎంగిలి చేతితో ఇస్తారా అని చెప్పి అతడి ఆగ్రహంతో ప్రసాదము అని భావించకుండా వాళ్ళను తిట్టి కొట్టడం ఒకటే తక్కువ అన్నమాట. మా ఆవిడ బాధ నేను భరించలేదండి, ఆవిడ మాట్లాడితే కొట్టినట్టే ఉంటుంది అంటాడు ఒక ఆయన. మీరు కాదు ఒక ఆయన, అంటే అంత గట్టిగా మాట్లాడుతుంది అన్నమాట. నేను మాటలతోనే చంపుతాను మిమ్మల్ని అనే డైలాగ్ రాలే తర్వాత వస్తుంది. నా మాటలే మీకు ప్రాణహాని చేస్తాయి అని చెప్తుంటారు కదా. అలా ఇతడు ఆగ్రహంతో కనీసం నమస్కారమైనా చేయకుండా వాళ్ళని తిట్టి రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు ప్రసాదం పుచ్చుకోకుండా. భగవంతుడికి ఆగ్రహం కలిగింది. పరమాత్మకి ఆగ్రహం కలిగితే ఎలా ఉంటుందో మనకి రావణ వధ అయ్యేటప్పుడు రామచంద్రుడు చూపెట్టారు, కంసుని వధించేప్పుడు కృష్ణుడు చూపెట్టారు. నారసింహుడు అయితే హిరణ్యకశ్యపుని చంపే సమయంలో అంత అద్భుతంగా చూపెట్టారు. ఆయనకి కోపం కలిగితే ఎలా ఉంటుంది. ఇలా ఆ కోపం వల్ల ఇతడి రాజ్యము సంపద అన్ని నశించిపోయారు. కట్టు బట్టలతో మిగిలిపోయాడు రాజుగారు. మెడలో ఉండే మణులు లేవు, మాణిక్యాలు లేవు, పైన ఉన్న కిరీటము లేదు. వికారి అయిపోయాడు మన భాషలో. అయ్యో ఇదేంటి, నా స్థితి ఏంటి, ఆశ్చర్యపోయాడు. గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. గురువు గారు చెప్పండి. గురువు గారు ఎవరు అనుకున్నారు, గుర్తించారు. ఎవరయ్యా నువ్వు అన్నారు. అయ్యా నేను రాజుగారిని అన్నాడు. చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇలా గురువు గారు గుర్తించారు. వెంటనే అయ్యా ఏంటి స్థితి అంటే జరిగిన విషయం పూస కూర్చున్నట్టు చెప్పారు. అడవికి వెళ్ళడము, అక్కడ కొల్లవారు కనబడ్డము, మరి వారు ప్రసాదం ఇస్తే తను తినకపోవడం. అయ్యా మీరు తప్పు చేశారు అన్నాడు. అయ్యో మరి ఎలా వాళ్ళ పాదాలు పట్టుకోండి, క్షమించమని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుంటే మనం చేసిన తప్పిదాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఏం చేస్తాం మనం ఆలయంలో? సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణమ్య పురసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామం అష్టాంగ ఉచ్యతే. 8 అంగాలతో నేలపైన చేసే ప్రణామాన్నే సాష్టాంగ ప్రణామం అంటారు. మరి అలా చేస్తే నేను తప్పులు చేసిన బాధలన్నీ తొలగించు స్వామి, మమ్మల్ని రక్షించు. 8 అవయవాలు ఎందుకు? మనం చేసే తప్పులన్నీ అవయవాలతోనే చేస్తాం. నోటితో తింటాం, భగవంతుని ప్రార్థన చేయమంటే చేయం, చెవులతో చెడు మాటలు వింటాం, చేత్తో 2 దెబ్బలు కొడతా నేను వాళ్ళని అంటాం. కొట్టాం, మనకంత ధైర్యం లేదు కానీ అంటాం అన్నమాట. ఇలా అందుకే ఈ అంగాలతో భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తే ఆ దోషం తొలగిపోతుంది. వెంటనే మీరు ఆ గొలవారిని ప్రార్థించారు ఈ రాజుగారు. వెంటనే గొలవారు ఆశ్చర్యం, వాళ్ళకేం తెలియదు, చిన్నపిల్లలు కదండి. వారి పాదాలు పట్టుకున్నారు. ఆ యొక్క భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. అతని రాజ్యాన్ని సంపదని యథావిధిగా ప్రసాదించాడు. ఇలా ఆ యొక్క ప్రసాద మహాత్మ్యం వల్ల రాజుగారు ఆ ప్రసాదాన్ని వారు తినగా మిగిలిన కాస్త ప్రసాదాన్ని తను భుజించి తన యొక్క అపరాధాన్ని తొలగించుకున్నాడు. సూత మహర్షి చెబుతూ, నాయన కలియుగంలో అద్భుతమైన వ్రతం ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం. ఈ వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. వ్రతాన్ని చూడటం వల్ల కూడా అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆ పూజా విధానాన్ని చూడటం, కథ వినడం, అలానే ప్రసాదాన్ని తినడం, 2 పనులు ప్రధానమైనవి సత్యనారాయణ వ్రతం కాదు కలియుగంలో. ఒకటి ఏంటి? వినడం. రెండోది తినడం. హియరింగ్ అండ్ ఈటింగ్ అన్నమాట. ఈ 2 పనులు ఎవరు చేస్తే వారికి పరమాత్మ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇవి కష్టమైనవి కాదు కదండి. కథ చెప్పాలంటే కష్టం, కానీ వినడం ఎంత హాయి ఉంటుంది. జోలపాటినట్టు. అబ్బా గురువు గారు మీరు చెప్తే నిద్ర వస్తుందండి అంటాం కదా మనం. నిజమా అంటున్నారా లేదా? 1-2 పడుకున్నారు, అందుకే ఈ మాట చెప్తున్నాను. మళ్ళీ లేచారనుకోండి. కాబట్టి వినడము, తినడం, ఈ 2 చేయడం వల్ల సత్యదేవుడు అనుగ్రహం కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని సూతమహర్షి చెప్తూ, సత్యదేవుడు, నారాయణుడు, రామచంద్రుడు, శివుడు, ఇలా భగవంతుడికి పలు నామాలు, పలు రూపాలు ఉన్నప్పటికీ ఏకో నారాయణం హరిహి, ఏకో విష్ణువు అని చెప్పి పరమాత్మ ఒకడే, శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెప్పి సత్యదేవుడన్నా సత్యనారాయణుడన్నా ఈ వ్రత కథ విన్నా చాలు, ప్రసాదాన్ని తిన్నా అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు నాయన అని చెప్పి ఈ 5వ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తాడు మహానుభావుడు. ఇది 8వ అధ్యాయ సమాప్త.
శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద, సత్యనారాయణ గోవింద. సత్యదేవు వ్రతము శుభము, సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము, సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, వేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి, కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి, వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి, తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి, పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి, భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. వధువేమో అలమేలు, వరుడట శ్రీవారు, మనువాడి కలిసారు, చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు. ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట. శతమానం భవతి, శతమానం భవతి, శతమానం భవతి, శతమానం భవతి. మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు, కంచి పట్టు పంచే కట్టు, అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ. తను తన తాళి బొట్టు, ఆమె తన ఆయువు పట్టు, ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ. నాలో సగం నీవంటూ, నీలో సగం నేనంటూ, జనుమలు జత పడువలపుగ, 7 మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను. శతమానం భవతి, శతమానం భవతి.
పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి అపాయో యజ్ఞయో రథః ఆయుషే దీర్ఘాయత్వాయ గృహ్ణామి వృషభాద్రేశ్వర ఏవ దైవతన్నః ఫణిశైలాధిపయేవ దైవే సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీ త్వయి తు విజయతా సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీ శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమాభేద చోభామానం మహీయతే లక్ష్మీనారాయణాఖ్యం మిథునమనుభవత్యత్యుదా పూంగువలై తేంగారే భుక్తిరందు తీర్థములై భక్తివాంగ కురంనిరై త్వం వల్లల్ బెరంబశు కలిసి బ్రతకాల్సినటువంటి జీవిత భాగస్వామి కోసం ఎదురు చూసినటువంటి సత్యవతి గారు లక్ష్మీకాంతరావు గారు దంపతుల యొక్క మనస్సులు కలిసి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది. 50 సంవత్సరాలలో ఎన్నో అనుభవాలు, వారి యొక్క పిల్లలను పెంచి పోషించి పెద్దవారిని చేసి విద్యావంతులుగా, కీర్తిమంతులుగా, జ్ఞానవంతులుగా, ఉద్యోగవంతులుగా తీర్చిదిద్ది వారి పిల్లలకు కూడా వివాహాలు జరిపించి మరి చక్కగా ఎన్నో అనుభవాలను వాళ్ళని పంచినటువంటి వీరిరువురు కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం నీకు నేను నాకు నువ్వు అంటూ ఒకరినొకరు ఇరువురు కూడా ఒకరి చేతిలో ఒకరు చెయ్యి వేసుకొని ఒకే బాటలో నడుస్తూ చెవి చూసుకుంటూ కాసేపు లాలించుకుంటూ కాసేపు వాదింటూ అప్పుడప్పుడు అలుగుతూ వెంటనే సర్దుకుపోతూ మా సత్యవతి అమ్మ గారు అప్పుడప్పుడు అలుగుతూ వెంటనే సర్దుకుపోతూ ఇలా ఇరువురు కూడా వారి యొక్క కలలను సార్థకతం చే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే తనవారే వస్తుంటే అదుపింకా మరిచాడే మనసంతా వెలుగేన ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే మెరిసాడే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో
అసలిది కదా ఒక సంబరం, ఒక వరసలా కదిలిన క్షణం, ఇక తెలియదే ఒంటరితనం. ఎన్నాళ్ళ కోరాలు కన్నోళ్ళిలా వస్తూనే పోయాయి కన్నీళ్ళిలా. ఇల్లంతా మారింది సందళ్ళుగా, మీరంతా ఉండాలి వందేళ్ళిలా. మనవారే వెనకుంటే మరణాన్నే మరిచేలి, మనసంతా వెలుగేనా ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే. 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే, పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. సంక్రాంతే ప్రతిదినం, సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. కనులు వేరు చూపులు ఒకటే, తలలు వేరు తలపులు ఒకటే, పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే. ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే, పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే, ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే. కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను, కన్నీరై ఎవరున్నా 10 చేతులొచ్చి తుడిచేను. సమభావం అన్నది సంసారం అయినది, మా ఇల్లు మమతాలయం, కవిలేని కవితాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. కునుకులేని వాకిలి మాది, అలకలేని అరుగే మాది, మరకలేని మనసే మాది. తెరలు లేని తలుపే మాది, గొడవ లేని గడపే మాది, కరువు లేని కరుణే మాది. ఈ చోట కురిసేటి ప్రతి చినుకు జన్మ పావనమే, ఈ తోట విరిసేటి ప్రతి పువ్వు బ్రతుకు పరిమళమే. స్వర్గాలే జాలిగా స్థానాన్ని కోరగా, మా ఇల్లు మంత్రాలయం, అనుబంధ గ్రంథాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం.
మనసా ఆ ఆ ఓ మనసా ఓ మనసా ఆ ఆ ఓ మనసా ఓ మనసా ఓ మనసా ఓ మనసా ఓ మనసా నలుపు తెలుపున కాటుక కళ్ళకు రంగు రంగు కలనిచ్చిందెవ్వరు దిక్కులచ్చులకు రెక్కలు తొడిగిందెవరు నిదుర మరిచిన రెప్పల జంటకు సిక్కు మరుమారు ఇచ్చిందెవ్వరు ఒక్క నునుపులో మెరుపై వచ్చిందెవరు నా వసంతం నీకు సొంతం నా సమస్తం నీది కదా నేస్తం నా ప్రపంచం పొడవు మొత్తం వలపు వర్ణం చిత్రించు నీ ఇష్టం రంగదే 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 ఏడు వర్ణాల నీ వలపు హరివిల్లు నాదే ముత్తు రంగే ఒత్తు పగడాల పెదవులకి సిగ్గు రంగే దిద్దు నా కళ్ళకి మత్తు రంగే ఒత్తు నా మేని వంపులకి కొత్త రంగే దిద్దు కవ్విళ్ళకి నా వసంతం నీకు సొంతం నా సమస్తం నీది కదా నేస్తం నా ప్రపంచం పొడవు మొత్తం వలపు వర్ణం చిత్రించు నీ ఇష్టం ఆంటీ దగ్గరగా